was we were discussing about the combinational circuit, and the second one was the sequential circuit. And as I told you, the combinational circuits are made up of different kinds of logic gates, and there are also adder, subtractor, encoder, decoder, multiplexer. All these kind of circuits comes into the category of combinational circuits. They are all known as combinational circuits. And the other type of circuit was the sequential circuit. Sequential circuit has a small difference. Sequential circuits are made up of combinational circuits as well as the memory elements. So in case of combinational circuits, there is nothing like memory. Okay, say logic gates are decision making components. They decide what will be the output. Okay, logic gates માં શું હોય કે once you apply the input, so what will be the output, that will be decided by the logic gates. તો ડિસિઝન મેકિંગ જે કામ છે એ લોજિક ગેટ્સનું છે. તો ઇનપુટ તમે કેટલું આપશો ને આઉટપુટ કેવું મળશે, that depends on the circuit of the logic gates. Suppose કે adder circuit હોય, તો what will happen in adder circuit? So adder circuit adds numbers, binary numbers નું એડિશન થાય. તો એડિશન થાય તો એનો મતલબ એમ થાય કે ઇનપુટમાં તમે કોઈ નંબર્સ આપ્યા છે, બાઇનરી નંબર 0 1 અને એના કોમ્બિનેશન્સ. સો આઉટપુટની અંદર તમને મળશે that will be the addition of all the input numbers. તો ઇનપુટની જે બીટ છે એ આઉટપુટમાં એડિશન થાય છે. સો એડર સર્કિટ છે એ ડિસિઝન મેકિંગ સર્કિટ છે. એ ડિસિઝન લે છે કે મારે ઇનપુટ મળે ત્યારે શું કરવું, તો કે ભાઈ એડિશન કરવું. સબટ્રેક્ટર સર્કિટ હોય તો એ ડિસિઝન એવું લેશે કે ભાઈ મને જે પણ ઇનપુટમાં જે તમે બાઇનરી નંબર્સ આપ્યા છે એ હું સબટ્રેક્શન કરીશ, તો બાદ બાકી થશે એની અંદર. તો સિમિલરલી એન્કોડર છે, ડિકોડિંગ થશે. ડેસિમલ ટુ બાઇનરી અથવા તો બાઇનરી ટુ ડેસિમલ નંબરમાં કન્વર્ઝન કરવું છે તમારે, તો એની જે સર્કિટ હશે that will decide. So combinational circuits basically consisting of different kind of logic gates, and it is a decision making circuit. It will make the decision what will happen. Okay, what about the sequential circuits? Sequential circuits are combination, or they are made up of both type of circuits. One, combinational circuits are there. Combinational circuits છે that will make the decision. તો ડિસિઝન છે એ એડર સર્કિટ છે એ ડિસાઇડ કરશે કે મારે એડિશન કરવું છે. પછી એડિશનનું જે રિઝલ્ટ આવશે, that result will be stored in some memory element, or it may be processed in some different way. તો ફ્લિપ ફ્લોપ્સ જે છે એ સિક્વન્શિયલ સર્કિટ્સમાં આવે છે, અને ફ્લિપ ફ્લોપ્સ જે છે એ બાયસ્ટેબલ છે. મેં તમને ગઈકાલ કહ્યું હતું કે ઇટ હેઝ અ ટુ સ્ટેબલ સ્ટેટ્સ. તો સ્ટેબલ સ્ટેટ જે છે એ નોર્મલી બાઇનરી નંબર્સ આપણે જ્યારે યુઝ કરતા હોય તો there are two different stable states. One is the say low state, and the other is the high state. So low state is a 0 and high state is 1. So either your output may be 0 or your output may be 1. So flip flops are basically the bistable circuits. અને આવી જે બાયસ્ટેબલ સર્કિટ હોય એની અંદર જે મેમરી એલિમેન્ટ છે અથવા તો જે સ્ટોરેજ જે છે એ બાયસ્ટેબલ સર્કિટ્સની અંદર તમે ફ્લિપ ફ્લોપની મદદથી કરી શકો છો. તો again I am just sharing my whiteboard, and we are going to start the basic circuit, or the very simple circuit, and that is known as the flip flop. RS flip flop is also known as SR flip flop. In some of the books it is mentioned SR flip flop. So either you write S first or R first, it doesn't make any difference. So RS અથવા તો SR flip flop છે એ કઈ રીતના વર્ક કરે છે, એની સર્કિટ્સ કેવી હોય છે, એનું કન્સ્ટ્રક્શન શું છે, અને એની એપ્લિકેશન કેવી છે, એની અંદર ક્લોકનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, what is the importance of clock.
So all these matters will be discussed with the RS flip flop. હવે આ જે flip flop છે એ can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard? I'm trying to share my whiteboard. Can you see? Yes, sir. Okay, fine. So okay, on your screen here is one word. It's a new word. I have already mentioned RS flip flop, and here it is written RS latches, LATCHES, latch. યુઝવલી તમને ખબર છે કે આપણું જે ઘર જે છે એટલે એનું મેઇન ડોર હોય એ તમે જ્યારે ખોલો તો there is a latch. તો ઓપન કરવા માટે અથવા તો ક્લોઝ કરવા માટે જેની જે સિસ્ટમ હોય છે ડોર ઓપનરની તો એને કહેવાય છે that is called the latch. તો અહીંયા પણ એ લેચ વર્ડનો યુઝ કર્યો છે RS લેચીસ. લેચીસ ઇઝ ધ સિનોનિમ અથવા તો સમાનાર્થી શબ્દ છે ફ્લિપ ફ્લોપનો. ફ્લિપ ફ્લોપ્સ આર ઓલ્સો નોન એઝ સમટાઇમ્સ RS લેચીસ. તો RS ફ્લિપ ફ્લોપને લેચ પણ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા ફ્લિપ ફ્લોપ જે છે એની એકદમ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની જો વાત કરીએ તો a flip flop is a device which has two stable states, as I have already mentioned. It remains in one of these states until triggered into the other. આનો મતલબ એમ થાય કે ફ્લિપ ફ્લોપ ની અંદર બે સ્ટેટ તમને મળે છે, either it is 0 or 1, અને જ્યાં સુધી એને કોઈ ટ્રિગરિંગ કરવામાં ના આવે. ટ્રિગરિંગ નો મતલબ એમ થાય લાઈક તમે કોઈ ગન હોય, ગનની અંદરથી જ્યારે તમારે બુલેટ ફાયર કરવી હોય તો બુલેટ એની મેથે ફાયર ના થાય, રાઈટ? યુ હેવ ટુ યુઝ ધી ટ્રિગર. તો તમારે તમારી ફિંગર છે એનાથી એનો જે લેચ હોય એને તમારે પ્રેસ કરવાનો હોય, રાઈટ? તો જે ગન છે એની અંદર એક લેચ હોય છે અને એ લેચને તમે પ્રેસ કરો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટ્રિગર. તો એને ટ્રિગર કહેવાય છે, ગનનું ટ્રિગર હોય. તો વેન યુ પ્રેસ ધ ટ્રિગર then the bullet will shoot, right? તો બંદૂકમાંથી ગોળી ક્યારે નીકળે એની મેથડ તો છોડવાની નથી. યુ હેવ ટુ ટ્રિગર ધેટ બુલેટ. તો અહીંયા RS ફ્લિપ ફ્લોપની અંદર બે સ્ટેબલ સ્ટેટ્સ તમને મળે છે. એ જે સ્ટેબલ સ્ટેટ્સ છે એની અંદર જ્યાં સુધી તમે ટ્રિગરિંગ ના કરો, મીન્સ એનું સ્ટેટ બદલો નહીં, ચેન્જ ના કરો, લાઈક 0 to 1 or 1 to 0, તો ત્યાં સુધી તમારો જે ફ્લિપ ફ્લોપ છે એ ધારો કે લો સ્ટેટમાં હોય તો લો જ રહે, હાઈ સ્ટેટમાં હોય તો હાઈ જ રહે. સો તમારે સ્ટેટને બદલવું હોય, 0 થી 1 કે 1 થી 0 ચેન્જ કરવું હોય તો વોટ યુ નીડ ઇઝ અ ટ્રિગરિંગ. તો અહીંયા તમારે ટ્રિગરિંગ કરો તો જ તમારું સ્ટેટ બદલાય, અધરવાઇઝ યુ કેનોટ ચેન્જ ધી સ્ટેટ. ઓકે, અહીંયા શરૂઆતમાં આપણે ફર્સ્ટ ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરીશું ટ્રાન્ઝિસ્ટર લેચ. હવે તમે લાઈક ફર્સ્ટ યર થી ટ્રાન્ઝિસ્ટર ભણતા આવ્યા છો, and we are using the same concept of transistor circuits. So let us move straight to the transistor circuit. Here on your screen you are looking at two different transistor circuit, and first let us focus on this circuit A, which is on your left side. હવે આ જે લેફ્ટ સાઈડની તમારી જે સર્કિટ છે એની અંદર તમે જોશો તો વી હેવ ટુ ડિફરન્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ. ઓકે, વન ઇઝ on your left and the other transistor is on your right. So we are using two transistors. The emitter terminal of both the transistors are grounded. You can see, so it's a common emitter configuration where the transistors emitters are grounded. Input terminals always is a base. So this is your base terminal which having 100 kilo ohm resistance, which is a base resistor. Okay, but this base terminal is connected through RB of the value of 100 kilo ohm to the collector terminal of the second transistor. So if your this transistor
we call it a left transistor, and this one if it is a right transistor. So it is on your left and right. So left transistor base terminal is connected to the collector terminal of right transistor. Similarly, the mirror circuit is here. The base of right transistor, which has the same resistance value RB, 100 kilo ohms. So both the RB value are same, equal values, 100 kilo ohms. And this base terminal of right transistor is crossly connected with the collector terminal of the left transistor. So અહીંયા તમે જુઓ તો ઓલ્ટરનેટિવલી ક્રોસમાં કોમ્બિનેશન છે. તો ક્રોસની અંદર બંને જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડના, એ બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર એના ઇનપુટના જે બેઝ ટર્મિનલ છે એ બેઝ ટર્મિનલ તમારા ઓલ્ટરનેટિવ કલેક્ટર ટર્મિનલ સાથે કનેક્ટ કરેલા છે. હવે આપણે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો અહીંયા બાકીની જે સર્કિટ છે એઝ યુઝ્યુઅલ છે. અહીંયા તમે જુઓ તો કલેક્ટર પર રેઝિસ્ટન્સ RC છે, એની પણ વેલ્યુ સેમ છે, બંને 5K ની છે. એન્ડ હિયર ઇઝ અ બેટરી સપ્લાય VCC વિચ હેઝ અ +5 વોલ્ટ. તો બાયસિંગ માટેનું જે વોલ્ટેજ છે એ તમને આ VCC સપ્લાયમાંથી મળે છે. હવે સર્કિટની અંદર થાય શું, તો આપણે ધારી લઈએ શરૂઆતમાં કે શરૂઆતમાં આ જે જમણી બાજુનો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, એ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર સપોઝ કે ધીસ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇઝ સેચ્યુરેટેડ. માનો કે આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેટેડ છે, રાઈટ. તો you all know there are 3 different types of regions. One was the cutoff region, other was the saturated region, and the third was the active region. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ 3 વિભાગમાં કામ કરે છે. અહીંયા ફ્લિપ ફ્લોપની સર્કિટમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે જમણી બાજુનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એને સેચ્યુરેશન રિજનમાં રાખીએ છીએ વર્ક કરતો. સેચ્યુરેશન રિજનમાં ત્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આવે કે જ્યારે એનું એમિટર બેઝ જંક્શન અને કલેક્ટર બેઝ જંક્શન બંને જંક્શન જે છે એ જો ફોરવર્ડ બાયસ કરવામાં આવે તો અહીંયા હું આ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું બાયસિંગ એવું ગોઠવું છું, એવી રીતના અરેન્જ કરું છું સર્કિટમાં કે રાઇટ હેન્ડ સાઈડનો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે દેટ વિલ ગેટ સેચ્યુરેટેડ. સોરી, જો આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર જમણી બાજુનો જો સેચ્યુરેટ થયેલો હોય તો એનો જે કલેક્ટર ટર્મિનલ છે, મીન્સ આ ટર્મિનલ, ધીસ ટર્મિનલ, એનું વોલ્ટેજ કેટલું હશે સેચ્યુરેશન વખતે? ઇટ હેઝ અ 0 વોલ્ટ્સ. તો સેચ્યુરેશનમાં જ્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આવે છે એ વખતે અહીંયા 0 વોલ્ટ મળે છે. હવે આ જે કલેક્ટરનું જે 0 વોલ્ટ છે એ કલેક્ટર ટર્મિનલ એ RB થ્રુ કનેક્ટ થયો છે તમારા લેફ્ટ સાઈડના ટ્રાન્ઝિસ્ટર પર. તો લેફ્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એના બેઝ પર તમને અહીંયા કેટલું વોલ્ટેજ મળશે? તો દેટ વિલ બી 0 વોલ્ટ, કારણ કે કલેક્ટર પર 0 છે એટલે ઓબ્વિયસલી લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એના પર પણ તમને વોલ્ટેજ કેટલું મળશે? 0. તો એમ કહી શકાય કે ડાબી બાજુનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે છે એ આ ટ્રાન્ઝિસ્ટરને બેઝ જે છે એને ઇનપુટમાં તમે 0 વોલ્ટ આપો છો. તો એવા સંજોગોમાં બેટરીનું જે કંઈ વોલ્ટેજ છે એ બધું જ વોલ્ટેજ અપિયર થશે તમારા ડાબી બાજુના કલેક્ટર પર. તો આ જે 5 વોલ્ટ સીધા છે એ તમારા ક્યાં આવી જશે? કલેક્ટર પર. તો જ્યારે બેઝને તમે 0 વોલ્ટેજ આપો તો ઓટોમેટિકલી તમારો જે લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ શું થઈ જશે? કટ ઓફ થઈ જશે. So here is the situation. અહીંયા સિચ્યુએશન કેવી છે આપણી પાસે? તો સિચ્યુએશન એવી છે કે મારો જે લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ અત્યારે કટ ઓફમાં છે અને જમણી બાજુનો રાઈટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ માં છે. Are you getting my voice? Okay, are you getting my voice now? I think it was somewhere on yes, hold. sir. Yes, sir. Okay, fine. તો અહીંયા જે સર્કિટ તમે જોઈ રહ્યા છો એની અંદર હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે તમારો રાઈટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ સેચ્યુરેશનમાં છે અને લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે કટ ઓફમાં છે. એને કારણે અહીંયા જે રાઈટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એના ઉપર તમે જુઓ તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ છે એ અહીંયા કેટલું લીધું છે આપણે? ધીસ વેલ્યુ ઇઝ Q. તો આઉટપુટને અહીંયા આપણે કહીએ છીએ Q.
સો આઉટપુટ ક્યુ વિલ બી ઇક્વલ ટુ 0, રાઈટ. ક્યારે? કે જ્યારે તમારો જમણી બાજુનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેશનમાં જાય છે અને ડાબી બાજુનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે કટ ઓફમાં જાય છે. તો આ સિચ્યુએશનની અંદર સર્કિટમાં આઉટપુટ વોલ્ટેજ જે ક્યુ છે એ ક્યુની વેલ્યુ તમને જે મળશે that Q value will be equal to 0. તો અહીંયા લખી દઉં કે છે Q is equal to 0. તો આઉટપુટ સર્કિટનું આ જગ્યાએ લઈએ છીએ આપણે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર અથવા તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એના કલેક્ટર પર આઉટપુટ લઈએ છીએ. અહીંયા તમે જુઓ તો લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એના પર આઉટપુટ મળે છે મને કેટલું 5 વોલ્ટ. તો અહીંયા Q ઇક્વલ ટુ 0 મળે છે તો ડાબી બાજુની Qની વેલ્યુ જે છે એ હાઈ મળે છે અથવા તો એને હું કહું કે 1 મળે છે. તો આ જે લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એને આઉટપુટ જે છે એ તમે જુઓ તો હું એનું કહી શકું કે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ક્યુ બાર, રાઈટ. તો રાઈટ સાઈડ જે ક્યુ મળે છે એના કરતાં લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું આઉટપુટ ક્યુ બાર છે એના વ્યસ્ત જેટલું મને મળે છે. સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, then Q bar is equal to 1. Okay, let us focus on the second circuit. આ સર્કિટ સેમ જ છે, રાઈટ. પહેલી સર્કિટમાં આપણે એઝ્યુમ કર્યું હતું કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ સેચ્યુરેશનમાં જાય છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો એને લીધે શું થાય છે કટ ઓફમાં જાય છે. હવે હું કંઈક જુદું વિચારું છું. તો હવે આ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ ધારો કે સેચ્યુરેટ થયેલો છે, રાઈટ. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ કટ ઓફમાં આવે. સિમિલરલી અહીંયા જેવી રીતના થયું એવું જ, જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેશનમાં આવે તો ડાબી બાજુના ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું કલેક્ટર વોલ્ટેજ 0 થાય. આ કલેક્ટર વોલ્ટેજ 0 થાય જે મેં જમણી બાજુના ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝ પર આપ્યું છે એટલે બેઝ પર 0 વોલ્ટ આવશે, રાઈટ. અને બેઝ પર 0 વોલ્ટ આવે એટલે જમણી બાજુનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર શું થશે ઓટોમેટિકલી કટ ઓફ થાય. અને આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર કટ ઓફ થાય એટલે બેટરી સપ્લાય VCC નું બધું જ વોલ્ટેજ છે એ અહીંયા કલેક્ટર પર આવશે. કારણ કે કલેક્ટર છેડો અહીંનો જે છે લેફ્ટ સાઈડનો એ તો સેચ્યુરેશનમાં છે એટલે આ વોલ્ટેજ જે છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર જશે નહીં, બધું ક્યાં જશે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર. સો હિયર ધી આઉટપુટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર આઉટપુટ વેલ્યુ ઓફ રાઈટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર Q will be equal to 1. કારણ કે અહીંયા તમારી જે છે એ વેલ્યુ કેટલી મળે છે, યુ આર ગેટિંગ this value is equal to 5 વોલ્ટ. તો અહીંયા તમને ટ્રાન્ઝિસ્ટરની બંને સર્કિટ છે એની અંદર જ્યારે એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેશનમાં હોય એ વખતે તમારા કલેક્ટર પર વોલ્ટેજ આવશે 0 અને જ્યારે તમારો ટ્રાન્ઝિસ્ટર કટ ઓફ થાય એ વખતે એ કટ ઓફ થાય ત્યારે કલેક્ટર પર વોલ્ટેજ આવે +5. સો બંને સર્કિટની અંદર આઉટપુટ ક્યુની વેલ્યુ તમે જુઓ તો એક વખત મને એ ક્યુની વેલ્યુ હાઈ મળે છે તો બીજી વખત ક્યુની વેલ્યુ મને મળે છે લો. સો હિયર ફ્રોમ ધીસ ટુ સર્કિટ્સ we find that the output Q the left hand side circuit is 0 and output Q for the right hand side circuit means this circuit is that Q equal to 1. તો અહીંયા બે જાતના સ્ટેટ મળ્યા. તો સ્ટેબલ સ્ટેટ Q equal to 0, so this is nothing but the low state, and when Q is equal to 1 you get a different state and that is high. તો આ જે 0 માંથી 1 સ્ટેટ ક્યારે થાય છે તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું સ્ટેટ બદલાય તો. અહીંયા પહેલી સર્કિટ છે એમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેશનમાં ગયો અને જ્યારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો સેચ્યુરેશનમાં જાય એ વખતે ક્યુની વેલ્યુ બદલાઈ જાય છે. હવે આ બંને સર્કિટને મેં એવું ધારી લીધું કે સેચ્યુરેશનમાં જાય છે અને લીધે કટ ઓફમાં જાય છે, એને બદલે હું કંઈક સર્કિટમાં થોડુંક મોડિફિકેશન એવું કરું તો અહીંયા એક ત્રીજી સર્કિટ તમને બતાવી છે. તો આ સર્કિટની અંદર તમે જોશો તો ઉપરના જેવી જ છે સર્કિટ, સેમ સર્કિટ છે પણ અહીંયા મેં બે ટર્મિનલ એડ કર્યા છે એક્સટર્નલી. વન ઇઝ S and the other is R. So this is nothing but the SR flip-flop or you can say it is the RS flip-flop. તો આ RS flip-flop અથવા તો SR flip-flop છે એમાં બે ટર્મિનલ સર્કિટમાં એડ કરીએ તો એ કઈ રીતના વર્ક કરે છે. તો અહીંયા આપણે સર્કિટ જે છે એનું વર્કિંગ જોઈએ. તો હું આ સર્કિટને કંઈક એવી રીતના જોઈ રહ્યો છું
કે આ SR ફ્લિપ ફ્લોપની સર્કિટ છે, એની અંદર તમારા લેફ્ટ અને રાઈટ આ બંને જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટરને ડ્રાઈવ કરવા માટે અથવા તો એને ચલાવવા માટે ઓન કરવા માટે we are using two different kind of input. One is the S, the other is the R. તો S નો મતલબ થાય છે it is set, R નો મતલબ થાય છે reset. તો set અને reset, તો this SR flip flop is nothing but it is a set reset flip flop also. So સર્કિટ ઉપરની સેમ છે. હવે આપણે એનું વર્કિંગ જોઈએ. તો અહીંયા હું પહેલું એવું ધારી લઉં કે આ જે ઇનપુટ એસ જે છે સર્કિટની અંદર એ એસની વેલ્યુ સપોઝ કે હાઈ વેલ્યુ છે. તો હાઈ વેલ્યુ છે મીન્સ એસ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે 1. તો હું શરૂઆતમાં એસની વેલ્યુ હાઈ રાખું છું. સો એસ વિલ બી ઇક્વલ ટુ 1. જ્યારે એસની વેલ્યુ હું જ્યારે 1 કરીશ એટલે હાઈ વોલ્ટેજ આ તમારા લેફ્ટ સાઈડના ટ્રાન્ઝિસ્ટર પર તમને મળશે, રાઈટ. હવે અહીંયા તમે લેફ્ટ સાઈડના ટ્રાન્ઝિસ્ટરને હાઈ વોલ્ટેજ આપો છો બેઝ ઉપર, એનો મતલબ એમ થાય કે તમારો લેફ્ટ સાઈડનો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ સેચ્યુરેશનમાં જશે. જેમ આપણે ઉપરની સર્કિટમાં જોયું તો લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર શું થાય છે સેચ્યુરેટ થાય છે. હવે લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેટ થાય એટલે તમારો આ જે કલેક્ટર છે લેફ્ટ સાઈડના ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો ત્યાં કેટલું વોલ્ટેજ આવશે, યુ વિલ ગેટ અ 0 વોલ્ટ. અને આ જે 0 વોલ્ટ આવે છે it is connected with the base terminal of the right transistor. તો આ તમારો રાઈટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે છે એ બેઝ ટર્મિનલ છે એનો 0 થાય અને 0 થાય એટલે ઓટોમેટિકલી તમારો રાઈટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે શું થશે, that will cut off. તો S ની વેલ્યુ હું જ્યારે હાઈ લઉં છું તો તમારો લેફ્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેટ થાય છે અને રાઈટ સાઈડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર શું થાય છે કટ ઓફમાં જાય છે. અને અગેન અહીંયા આગળ જે આઉટપુટ જે છે that is Q, Q ની વેલ્યુ આ કટ ઓફમાં જાય એટલે અહીંયાથી બધું જ વોલ્ટેજ છે એ બેટરીનું તમને અહીંયા 5 વોલ્ટ મળી જશે. સો ધ વેલ્યુ ઓફ Q will be equal to 1, right. So when S equal to 1, so what will be the output? Output Q will be high, so Q will be equal to 1. તો આ એક કન્ડિશન થઈ આપણે કે જ્યારે S ની વેલ્યુ હાઈ હોય ત્યારે સર્કિટ કઈ રીતના બિહેવ કરે છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ચેન્જ ધી વેલ્યુ ઓફ R. તો જે રીસેટ ટર્મિનલ છે મારો R ટર્મિનલ, એ રીસેટ R ટર્મિનલની હવે હું વેલ્યુ બદલું છું, રાઈટ. તો હવે માનો કે રીસેટ R જે છે that is equal to હું સપોઝ 1 લઉં, R equal to 1. તો મારે શોધવું છે કે જો R 1 હશે તો Q ની વેલ્યુ મારી કેટલી મળશે મને. સો લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ. સો વેન R equal to 1, તો R ટર્મિનલ ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધી રાઈટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો આ જે જમણી બાજુનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એની સાથે તમારા બેઝ ટર્મિનલ પર કનેક્ટેડ છે. તો R માંથી જે કંઈ તમે હાઈ વોલ્ટેજ આપો છો રીસેટનું એ બેઝ ટર્મિનલ પર આવશે. અચ્છા, આ બેઝ ટર્મિનલ પર આવે એટલે ઓબ્વિયસલી તમારો જે કલેક્ટર ટર્મિનલ છે જમણી બાજુનો, આ જમણી બાજુનો કલેક્ટર ટર્મિનલ તમારો શું થશે સેચ્યુરેટ થશે. અને સેચ્યુરેટ થાય એટલે તમારો અહીંયા વોલ્ટેજ કેટલું આવશે 0 વોલ્ટ. કલેક્ટરને જો 0 વોલ્ટ મળતું હોય તો એ ક્રોસમાં તમારા લેફ્ટ સાઈડના બેઝ છે એને મળશે અહીંયા. તો બેઝ પર અહીંયા કેટલું આવે છે તમારું 0 વોલ્ટ આવે છે. અને બેઝ પર 0 વોલ્ટ આવે એટલે લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર તમારો શું થાય કટ ઓફ થઈ જાય. તો લેફ્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર કટ ઓફ થાય એટલે ઓબ્વિયસલી તમારું જે બેટરી સપ્લાયનું વોલ્ટેજ છે એ બધું જ વોલ્ટેજ એ તમારા લેફ્ટ સાઈડના ટ્રાન્ઝિસ્ટર પર આવશે. સો હિયર યુ વિલ ગેટ 5 વોલ્ટ. તો તમારો લેફ્ટ સાઈડના ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો જે ટર્મિનલ છે આ ટર્મિનલ છે એ વેલ્યુ કેવી થશે હાઈ થશે. તો અહીંયા Q ની વેલ્યુ કેટલી છે, you get 0. So here the output Q will be equal to 0. તો જ્યારે રીસેટની વેલ્યુ R વેલ્યુ તમે હાઈ લેશો R equal to 1, તો એ વખતે Q તમને કેવો મળશે, you will get 0. So here we concluded that when the value of set or S equal to 1, then Q will be equal to high.
and if reset R is equal to 1, then Q will be equal to low. તો સેટ અને રીસેટ એ વર્ડ છે, એ વર્ડનું મિનિંગ જ આવો થાય છે. સેટ મીન્સ હાઈ અને રીસેટ મીન્સ લો. પણ સેટની વેલ્યુ જ્યારે તમે 1 લો છો ત્યારે Q ઇક્વલ ટુ 1 મળે છે, અને રીસેટની વેલ્યુ 1 લો છો ત્યારે Q ઇક્વલ ટુ 0 મળે છે. તો હવે પ્રશ્ન એવો થાય કે બંને કેસમાં આપણે સેટ અને રીસેટ એની વેલ્યુઝ જે છે એ એક વખતે S ઇક્વલ ટુ 1 લીધું, બીજી વખતે R ઇક્વલ ટુ 1 લીધું છે. પણ માનો કે S અને R એ બંનેની વેલ્યુ સપોઝ 0 હોય તો શું, અને જો બંનેની વેલ્યુ S અને R એની 1 હોય તો શું? તો સાયમલ્ટેનિયસલી we can go to the truth table of the RS flip flop. તો RS flip flop છે એનું આ તમે જુઓ છો તો this is the truth table. અહીંયા તમે જુઓ તો R ની વેલ્યુ અને S ની વેલ્યુ 0 0 0 1 1 0 અને 1 1 એઝ યુઝ્યુઅલ બે ઇનપુટ હોય તો there are 4 different possibilities. સો આ 4 ડિફરન્ટ પોસિબિલિટીઝ છે. એની અંદર સૌથી પહેલા જે આપણે જોયું એ S ઇક્વલ ટુ 1 છે ત્યારે એ વખતે ઓબ્વિયસલી R ઇક્વલ ટુ શું હશે? 0 હશે. તો જો S ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો આઉટપુટ Q મને કેવું મળે છે? 1 અથવા તો હાઈ. તો જ્યારે Q ની વેલ્યુ 1 મળતી હોય તો એને કહેવાય છે that is called the set. રાઈટ. સેકન્ડ આપણે જોયું R ઇક્વલ ટુ 1 કર્યું એ વખતે S ઇક્વલ ટુ 0 છે ઓબ્વિયસલી. તો મને Q ની વેલ્યુ લો મળે છે, સો આઈ ગેટ Q ઇક્વલ ટુ 0. સો ધીસ પોઝિશન ઇઝ કોલ્ડ ધી રીસેટ ઓફ ધી ફ્લિપ ફ્લોપ. તો RS ફ્લિપ ફ્લોપ છે એ એક વખત સેટ થાય અને બીજી વખત રીસેટ થાય. પણ બાકીની જે બે કન્ડિશન્સ છે, જે વખતે R અને S એ બંને જો 0 હોય તો એ વખતે તમારું જે ફ્લિપ ફ્લોપ છે એનું જે કંઈ સ્ટેટ હશે, સપોઝ કે લો સ્ટેટ હોય તો લો જ રહેશે, એ સ્ટેટમાં કોઈ પણ ચેન્જ થશે નહીં. કરેક્ટ. તો અહીંયા આગળ જે ફર્સ્ટ કમેન્ટ છે એ જ્યારે ઇનપુટ R અને S છે એની વેલ્યુ તમે લો રાખી હશે 0 0, તો તમારી Q ની વેલ્યુ છે ઇટ વોન્ટ ચેન્જ, એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. કારણ કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રિગરિંગ કર્યું નથી. અનલેસ યુ ટ્રિગર ધી input terminals, output cannot be changed, so there will be no change. તો ટ્રિગરિંગ કર્યું નથી, કોઈ સ્ટેટ બદલાયું નથી, તો એનું લેવલ ચેન્જ ના થાય તો ઓબ્વિયસલી તમારું જે ફ્લિપ ફ્લોપ છે એ શું થશે? નો ચેન્જ કન્ડિશનમાં આવશે. અહીંયા જ્યારે S ની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે સેટ થશે, R ની વેલ્યુ 1 થશે ત્યારે રીસેટ થશે. અને ફાઇનલ કન્ડિશન હિયર યુ કેન સે ધેટ કે બંને ઇનપુટ R અને S એની વેલ્યુ જો 1 1 હશે તો તમારું આઉટપુટ છે એ આઉટપુટ એ અનપ્રેડિક્ટેબલ થાય છે. ઇટ મે બી 0 ઓર ઇટ મે બી 1, બટ યુ કેનોટ પ્રેડિક્ટ, એ તમે નક્કી ના કરી શકો. રાઈટ. તો આ જે કન્ડિશન એવી છે કે જે વખતે તમે આઉટપુટની વેલ્યુ નક્કી નથી કરી શકતા, એ કન્ડિશનને કહેવાય છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી રેસ કન્ડિશન. તો આ જે રેસ કન્ડિશન છે એ શું છે એ પણ આપણે જોડે જોડે જોઈ લઈશું. અને એન્ડ ઓફ ધી લેક્ચર એક તમને હું પ્રેઝન્ટેશન બતાવીશ જેની અંદર એક પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન નાનકડું છે જેમાં અલગ અલગ R અને S ની વેલ્યુઝ જ્યારે અપ્લાય કરીએ એ વખતે તમારું ફ્લિપ ફ્લોપ કેવી રીતના બિહેવ કરે છે એને આપણે કહીશું. રાઈટ. તો હિયર રેસ કન્ડિશન. રેસ કન્ડિશન શું છે? કેટલીક વખત આની શોર્ટ નોટ પણ પૂછાય છે રેસ કન્ડિશનની. તો રેસ કન્ડિશન છે એ જ્યારે R અને S બંને સાથે જ મીન્સ સાયમલ્ટેનિયસલી જો હાઈ હોય તો એ વખતે જે કન્ડિશન ઉદ્ભવે છે એને કહેવાય છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી રેસ કન્ડિશન. અને રેસ કન્ડિશન છે એ વખતે તમારું આઉટપુટ કેવું હોય છે? એનું ઓપરેશન અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય છે. યુ કેનોટ પ્રેડિક્ટ. તમને એવું ના કહી શકો. હા, હું એવું કહી શકું કે જ્યારે S ની વેલ્યુ 1 હશે તો મને આઉટપુટ હાઈ જ મળશે, R ની વેલ્યુ 1 હશે તો આઉટપુટ લો જ મળશે. પણ જો R અને S બંને જો હાઈ હશે તો મને આઉટપુટ શું મળશે? that is unpredictable. It may be 0 or it may be 1, it may change. રાઈટ. તો એ કેવી રીતના બદલાય છે એ પણ આપણે
લેટર ઓન જોઈશું. સો બને ત્યાં સુધી ફ્લિપ ફ્લોપની અંદર રેસ કન્ડિશન જે છે એ રેસ કન્ડિશનને તમારે એવોઇડ કરવાની છે. હવે અહીં આગળ આપણને પ્રશ્ન એવો થાય કે અનપ્રેડિક્ટેબલ કેવી રીતના હોય? તો અનપ્રેડિક્ટેબલ વસ્તુઓ ક્યારે થાય? તમે સર્કિટ જોડો છો તો કાં તો હાઈ હોય અથવા તો લો હોય. એમાં અનપ્રેડિક્ટેબલ વસ્તુ કેવી રીતના હોય? યસ, ઇટ કેન બી અનપ્રેડિક્ટેબલ. સો હું જો બ્રીફલી તમને એક્સપ્લેન કરું, ટૂંકમાં હું સમજાવું તો અનપ્રેડિક્ટેબલ કેવી રીતના હોય એ હું તમને કહી શકું. તો યુ કેન સી ધીસ સર્કિટ. આની અંદર બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પરનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પરનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર. હવે આ બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ એવું મેં ધારી લીધું છે કે બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ એક સરખા જ મૂલ્યના છે, સેમ નંબરના છે. સર્કિટમાં તમને બતાવ્યા છે એમાં એરો બહારની તરફ પોઈન્ટ થાય છે, મીન્સ ઇટ ઇઝ અ એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર લેફ્ટ અને રાઈટના બંને સેમ છે. હું એવું પણ ધારી લઉં છું કે એની બીટા વેલ્યુ પણ સેમ છે. માનો કે એની કરંટ ગેઇન છે એની વેલ્યુ સેમ છે. પણ છતાંય જ્યારે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું બલ્કમાં પ્રોડક્શન થતું હોય તો એ વખતે બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આઈડેન્ટિકલ હોવા જોઈએ આદર્શ રીતે, જે હોતા નથી. તો એવા સંજોગોમાં કંઈક એવું થાય કે સર્કિટમાં જોડેલો ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો છે, આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર માનો કે ફાસ્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ પણ ફાસ્ટ છે પણ લેફ્ટ કરતાં થોડોક ધીમો છે, થોડોક સ્લો છે. લાઈક માઇક્રો સેકન્ડમાં એની અંદર જે કંઈ કરંટ પાસ થાય છે એ થોડીક માઇક્રો સેકન્ડ પછી એમાંથી પસાર થાય છે, થોડો ડીલે આવે છે. મીન્સ હું ધારી લઉં કે લેફ્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એ ફાસ્ટ છે અને રાઈટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એનાથી સ્લો છે. તો એવા સંજોગોમાં જ્યારે તમારું આ એસ અને આરની વેલ્યુઝ જે છે જ્યારે તમે બદલો એ વખતે માનો કે 0 0 કરો અથવા તો 1 1 કરો, તો જ્યારે ચેન્જ થાય સ્ટેટ એ વખતે તમારો લેફ્ટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ તમારો ફાસ્ટ રિએક્ટ કરશે અને રાઈટ સાઈડનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર ધારો કે સ્લો રિએક્ટ કરશે. તો જે પહેલો રિએક્ટ કરશે એની ઇફેક્ટ જે છે એ તમને આઉટપુટમાં જોવા મળશે. હવે તમને ખબર નથી કે લેફ્ટ ફાસ્ટ છે કે રાઈટ ફાસ્ટ છે સર્કિટમાં, યુ ડોન્ટ નો, બીકોઝ ધેર આર નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, ઢગલો ટ્રાન્ઝિસ્ટર હોય એક ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સમાં. તો દરેક ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું સ્વિચિંગ ટાઈમ અલગ અલગ હોય. તો એ જે સ્વિચિંગ કોકનું ફાસ્ટ હોય એની કમ્પેરિઝનમાં બીજાનું સ્લો હોય. તો જેનું ફાસ્ટ હશે એનું પ્રોસેસિંગ સૌથી પહેલા થશે. માનો કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે છે એ લેફ્ટ સાઈડનો ફાસ્ટ હોય તો ક્યુની વેલ્યુ તમને કેવી મળે? 1 મળે. પણ માનો કે રાઈટ સાઈડનો ફાસ્ટ છે તો ક્યુની વેલ્યુ 0 મળે. પણ યુ ડોન્ટ નો વિચ વન ઇઝ ફાસ્ટર, લેફ્ટ ઓર રાઈટ. સો એવા સંજોગોમાં તમારો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે છે એની એસ અને આરની વેલ્યુ બંને જ્યારે તમે 1 1 કરો, ઇક્વલ કરો, હાઈ કરો, તો એવા સંજોગોમાં તમારું આઉટપુટ જે છે એ અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય. એટલે હું અહીંયા સ્ટાર લખું છું અને અનપ્રેડિક્ટેબલ આઉટપુટ જે મળતું હોય એવી કન્ડિશનને આપણે વી કોલ ઇટ અ રેસ કન્ડિશન. અને ફ્લિપ ફ્લોપની અંદર આ જે રેસ કન્ડિશન છે એ ધીસ રેસ કન્ડિશન મસ્ટ બી એવોઇડેડ. એને થવા દેવી જોઈએ નહીં, રેસ કન્ડિશન આવવી જોઈએ જ નહીં. રાઈટ? ઓકે. તો અહીં એક બીજો સિમ્પલ તમારા સ્ક્રીન પર તમે જુઓ છો તો ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ સર્કિટ ઓફ નોર લેચ અથવા તો નોર ફ્લિપ ફ્લોપ, આરએસ ફ્લિપ ફ્લોપની સર્કિટ છે આ. તો અહીંયા બે પ્રકારની સર્કિટો બતાવી છે, એક નોરની મદદથી અને બીજી નેન્ડની મદદથી. બંનેની મદદથી તમે આરએસ ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવી શકો. ઓકે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ ફોકસ ઓનલી ઓન ધી આરએસ નોર ટાઈપ. તો નોર ટાઈપ જે છે એની અંદર આપણે જો ફોકસ કરીએ સૌથી પહેલા તો એનું ટ્રુથ ટેબલ તમે જુઓ કે આર અને એસ ની વેલ્યુ છે એ 0 0 લીધી છે. રાઈટ? હવે નોર ગેટ છે એનું તમને બેઝિક ટ્રુથ ટેબલ ખબર છે, યુ નો. નોર ગેટ એનો મતલબ એમ થાય ઇટ ઇઝ નોટ પ્લસ ઓર. તો નોર ગેટ છે એની અંદર હું ઇનપુટ છે એ માનો કે 0 0 0 1 એક નાનકડું ટ્રુથ ટેબલ સાઈડમાં બનાવી રાખું, સે 1 0
and 1 1. So if there are two inputs, so what will be the output? તો આઉટપુટ છે નોર ગેટનું એ માનો કે ઇનપુટ એ અને બી હોય આપણા, તો the output y value will be equal to, it's a not plus or ની અંદર શું થાય, સરવાળો થાય, એડિશન. So it is nothing but y equal to a plus b bar. તો અહીંયા 0 plus 0 એનો બાર થાય, means it is 1. 0 plus 1 is 1 એનો બાર થાય, you will get 0. 1 plus 0 bar, it will be 0. અને 1 plus 1 will be 1 એનો બાર થશે 0. તો નોર ગેટ છે એ નોર ગેટનું જે આઉટપુટ મળશે એ તમને ફક્ત હાઈ આઉટપુટ ક્યારે મળશે કે જ્યારે બંને ઇનપુટ લો હોય. ઓકે, સો મારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ સર્કિટની અંદર નોર ગેટની સર્કિટ છે એમાં ચેક કરવું પડે કે એક વખત હું અહીંયા આગળ આર ઇક્વલ ટુ 0 0 મૂકીશ તો આ બંને વેલ્યુ 0 0 હોય તો મને આઉટપુટ ક્યુ કેવું મળે છે. આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોતા જઈએ, પણ એ પહેલા આ જે ટ્રુથ ટેબલ છે એમાં તમે જુઓ તો આપણે હમણાં જે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સર્કિટ જોઈ અને એનું જે ટ્રુથ ટેબલ હતું સેમ એના જેવું છે. તો વેન આર ઇક્વલ ટુ 0 એસ ઇક્વલ ટુ 1 યુ ગેટ ક્યુ ઇક્વલ ટુ 1, અને આપણે સેટ કન્ડિશન કહીએ છીએ. અને 0 મળે આઉટપુટ તો એને રીસેટ કન્ડિશન કહીએ છીએ. અને 1 1 હાઈ મૂકીએ એ વખતે રેસ કન્ડિશન મળે છે. કરેક્ટ. પણ ધારો કે નેન્ડ ગેટની મદદથી આ જે સર્કિટ છે એ નેન્ડ ગેટની મદદથી તમે ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવો તો અહીંયા ખાલી તમે જુઓ તો ક્રોસ ઓવર જોવા મળે છે. તો નેન્ડ ગેટની જે મદદથી જ્યારે તમે બનાવશો તો આર અને એસ ની વેલ્યુ જ્યારે 0 0 હશે તો શરૂઆતમાં તમને રેસ કન્ડિશન મળે છે, અને જ્યારે બંનેની વેલ્યુ 1 1 હશે તો અહીંયા નો ચેન્જ જોવા મળે છે. તો આનો મતલબ એમ થાય કે નોર ગેટની મદદથી જો તમે ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવો તો એ વખતે આર અને એસ ની વેલ્યુ તમારે બંને 1 1 લેવી નહીં, તો રેસ કન્ડિશન તમે અટકાવી શકો. અને જો નેન્ડ ગેટની મદદથી લો તો તમારે આર અને એસ ની વેલ્યુ 0 0 સાથે લેવી નહીં, નહીં તો તમે રેસ કન્ડિશનમાં જતા રહો. ઓકે, સો these two circuit, different circuit, it shows કે ભાઈ નોર ગેટ થી અથવા તો નેન્ડ ગેટ થી તમે જ્યારે લેચ બનાવો છો તો એ વખતે જેના ટ્રુથ ટેબલ જે છે એ ટ્રુથ ટેબલમાં જે આઉટપુટ ક્યુ ની વેલ્યુ મળે છે એ ક્યુ ની વેલ્યુ અલગ અલગ હોય છે. નોર ગેટની મદદથી બનાવો તો આર અને એસ ની વેલ્યુ જ્યારે બંને 1 હશે અથવા તો હાઈ હશે એ વખતે તમને રેસ કન્ડિશન મળે છે. અને નેન્ડ ગેટની મદદથી બનાવ્યો હશે તમે લેચ તો એ વખતે બંને વેલ્યુ જો 0 હશે તો જ તમને રેસ કન્ડિશન મળે છે. તો આ બંને કેસની અંદર આપણે પ્રયત્ન એવો કરીશું કે આ જે કન્ડિશન્સ છે રેસ કન્ડિશન એને આપણે એવોઇડ કરવી. સો again let's move to one of the presentation. Can you see this presentation of PowerPoint on your screen? Now you will be able to see the presentation, which is a PowerPoint presentation. I am switching from whiteboard to the PowerPoint. So please confirm. Can you see this flip-flop slide on your screen? Yes, sir. Okay, I am not. Okay. આમાં કેવું હોય કે અહીંયા મને દેખાય પછી તમારા સુધી પહોંચે ત્યાં થોડોક ડીલે આવે, so there may be some delay. So now you may be able to see the PowerPoint slide on your full screen. So just stay tuned. Okay, now can you see on your full screen the slide of flip-flops? Okay, fine. So I will move to the next slide.
આ સ્લાઇડ છે which is already we have discussed, right? Flip flops જે છે કયા કયા પ્રકારના હોય છે. Okay, so this is the circuit which I have already shown you, RS latches or SR latches. તો અહીંયા તમે જુઓ છો તો તમારી આ જે લેચની જે સર્કિટ છે એની અંદર we are using the NOR gate. તો ઉપર જે છે એ રીસેટ R છે, નીચે જે સેટ S છે. અહીંયા જુઓ છો તમે તો આઉટપુટ ઉપર છે Q છે અને નીચે છે એ Q બાર છે, રાઈટ? સો હવે આ જે સર્કિટ છે એની અંદર આપણે જો ટ્રુથ ટેબલનો સ્ટડી કરવો હોય તો કેવી રીતના વર્કિંગ છે સર્કિટનું એ આપણે જોઈએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો તમારી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર એક ટેબલ ઇન્સર્ટ થયું છે. એની અંદર સૌથી પહેલા જે 0 છે એ તમે જુઓ તો S ઇક્વલ ટુ 0 અને R ઇક્વલ ટુ, બંને જે યલો કલરથી જે લખેલા છે, દે આર ધી વેલ્યુ ઓફ S એન્ડ R. તો S અને R બંનેની વેલ્યુ હું કેવી રાખું છું? 0 0. અહીંયા ઇનિશિયલ વેલ્યુ Q0 છે, વિચ ઇઝ રિટર્ન ઇનિશિયલ વેલ્યુ, રાઈટ? તો ઇનિશિયલ વેલ્યુ જે છે એ હું શરૂઆતમાં કેવી રાખું છું? 0 છે. શેની? Q0 ની. તો અહીંયા ઉપરનું જે આઉટપુટ છે Q, એ આઉટપુટની વેલ્યુ હું એઝ્યુમ કરું છું કે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે શરૂઆતમાં, અને R અને S એ બંનેની વેલ્યુ પણ કેવી છે? 0 0. સો વેન R ઇક્વલ ટુ 0, S ઇક્વલ ટુ 0 અને Q ઇક્વલ ટુ 0 હોય, તો જો ઉપર Q ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો ઓબ્વિયસલી Q બાર ઇક્વલ ટુ શું થાય? 1 થવું જોઈએ. ઓકે, આ જે મેં એઝમ્પશન કર્યું છે, ઇનિશિયલ વેલ્યુ 0 લીધી છે Q ની, એ સાચું છે કે ખોટું એ આપણે ચકાસી લઈએ. ઓકે, માનો કે Q ની વેલ્યુ 0 છે તો Q ટર્મિનલ કનેક્ટેડ છે નીચે તમે જુઓ તો S જોડે. તો S નો એક ટર્મિનલ છે એ તો 0 છે જ. અહીંયા Q ની વેલ્યુ 0 છે એટલે S માં તમારો જે આ NOR ગેટ છે એના બંને ઇનપુટની વેલ્યુ 0 0 થાય છે. તો 0 પ્લસ 0 અને એનો બાર મીન્સ યુ વિલ ગેટ 1. તો અહીંયા Q બારની વેલ્યુ તમને 1 મળે છે, મીન્સ ઇટ ઇઝ રાઈટ. ઓકે, હવે આ Q બાર ઇક્વલ ટુ 1 છે એ ફરી પાછો ઉપરનો જે રીસેટ ટર્મિનલ છે તમારો એની સાથે કનેક્ટ થાય છે. હવે રીસેટ R ની વેલ્યુ 0 છે અને અહીંયા Q બારનો જે 1 છે એ તમારા ઉપરના NOR ગેટના બીજા ઇનપુટ સાથે કનેક્ટેડ છે, મીન્સ અહીંયા 1 છે, ઉપર 0 છે. તો 0 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને એનો બાર ઇક્વલ ટુ 0. એનો મતલબ એમ થાય કે જો મેં ઇનિશિયલ વેલ્યુ Q ઇક્વલ ટુ 0 ધારી લીધી છે તો Q ધારવાને કારણે આ જે આઉટપુટ છે એની વેલ્યુ જે મળે છે એ મને Q ઇક્વલ ટુ કેટલી મળે છે? Q0 જેટલી, જે મેં ધારી હતી એટલી જ મને મળે છે, રાઈટ? સો આઉટપુટ Q અહીંયા કેટલું છે? 0 અને Q બાર ઇક્વલ ટુ 1, રાઈટ? તો અહીંયા મેં પહેલા શું કર્યું? ઇનિશિયલ વેલ્યુ ધારી લીધી કે Q0 એ 0 છે અને એ ધાર્યા પછી Q0 જો 0 હોય તો અહીંયા નીચેનો Q બાર છે કેવો હશે? 1 હશે. અને એ વેલ્યુઝ હું NOR ગેટના જે ટ્રુથ ટેબલ છે એની સાથે વેરીફાઈ કરું છું તો આ વેલ્યુ મને સાચી મળે છે. સો મેં જે ધાર્યું છે Q ઇક્વલ ટુ 0 એ સાચું છે. હવે માનો કે હું વેલ્યુ બદલું છું, રાઈટ? હવે સપોઝ કે હું વેલ્યુ ચેન્જ કરું છું, Q એની વેલ્યુ 0 ધારી હતી એને બદલે હવે હું ધારી લઉં છું કે Q ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1 છે. જો Q ની વેલ્યુ હું 1 ધારી લઉં તો આ ટેબલમાં Q ઇક્વલ ટુ 1 રાખું છું. હવે આ જે Q ઇક્વલ ટુ 1 છે તો એ 1 આવશે તમારા આ નીચેના જે NOR ગેટ છે એના ઇનપુટમાં. ઓકે, S અને R ની વેલ્યુ તો મેં સેમ જ રાખી છે, જે ઉપર રાખી હતી ઇટ ઇઝ ધ સેમ 0 0, S અને R ની વેલ્યુ. હવે S ઇક્વલ ટુ 0 છે અને બીજો ટર્મિનલ 1 છે, તો 0 પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 1 અને એનો બાર, તો તમને મળશે 0. ઓકે, આ જે 0 છે એ મેં આપ્યો છે ઉપરનો લોજિક ગેટ જે છે તમારો NOR ગેટ એના ઇનપુટમાં. એમાં એક 0 છે અને અહીંયા જે છે એ નીચેથી આવ્યો એ પણ 0. તો 0 પ્લસ 0 બાર ઇક્વલ ટુ 1. તો એનો મતલબ એમ થાય કે આ સર્કિટની અંદર જે સેકન્ડ પાર્ટ છે એ પણ તમારો વેરીફાઈ આપણે કરી લીધો છે. જો સેકન્ડ પાર્ટ વેરીફાઈ થઈ ગયો એનો મતલબ એમ થાય કે આઉટપુટ જે છે એ Q ની વેલ્યુ કેટલી મેં ધારી હતી? 1. તો એ 1 મને અહીંયા મળે છે. તો આ પહેલો અને બીજું આ બંને જે ટેબલના જે લાઇન્સ છે અથવા તો રો છે
એની અંદરથી એવું સાબિત થાય છે કે જો ક્યુની વેલ્યુ ઇનિશિયલ વેલ્યુ હું 0 ધારું તો આઉટપુટ મને 0 જ મળે છે, અને ક્યુની વેલ્યુ 1 ધારું તો પણ આઉટપુટ 1 મળે છે. ક્યારે? કે જ્યારે એસ અને આર બંનેની વેલ્યુ કેવી છે? 0 0. તો અહીંયા પણ 0 છે, આ પણ 0 રાખ્યા છે, અને ફક્ત ક્યુની વેલ્યુ એક વખત 0 અને બીજી વાર 1 લઉં છું તો જે મેં ધાર્યું છે સેમ આઉટપુટ Q0 જેટલું જ મને મળે છે. કરેક્ટ? ઓકે, લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ કન્ડિશન મેં ચેન્જ કરી. તમે જુઓ, s ઇક્વલ ટુ 0 લીધા છે, સેટની વેલ્યુ 0 લઉં છું અને રીસેટની વેલ્યુ 1 લઉં છું, રાઈટ? અને મેં ધાર્યું છે ઇનિશિયલ વેલ્યુ Q0 જે છે એ that Q ઇક્વલ ટુ 0. તો ઇનિશિયલ વેલ્યુ હું 0 રાખું છું. આ 0 આવશે તમારા નીચેના ટેબલ પર, નીચેના લોજિક ગેટ પર. 0 પ્લસ 0 બાર યુ વિલ ગેટ 1. આ જે 1 છે એ આવશે ઉપરના લોજિક ગેટ પર. તો 1 પ્લસ 1 ઇટ વિલ બી 1, એનો બાર મીન્સ 0. તો જ્યારે હું ઇનિશિયલ વેલ્યુ 0 ધારું છું તો અહીંયા મને આઉટપુટ પણ કેટલું મળે છે? 0 મળે છે, રાઈટ? સો અહીંયા હું કહી શકીશ કે આઉટપુટ ક્યુની વેલ્યુ મને કેટલી મળે છે? 0. ઓકે, હવે હું એસ અને આરની વેલ્યુ સેમ જ રાખું છું. અગેન 0 અને 1 જ ફરીવાર. તો એસ અને આરની વેલ્યુ 0 અને 1 રાખું છું, પણ ઇનિશિયલ વેલ્યુ કેવી લીધી મેં? 0 ને બદલે અહીંયા 1 લીધી. સો ઇનિશિયલ વેલ્યુ હવે ક્યુની હું બદલું છું, આઈ એમ કીપિંગ ઇટ 1. હવે આ જે 1 છે એ અહીંયા આવશે નીચેના નોર ગેટ પર. તો 1 પ્લસ 0 ઇક્વલ ટુ 1, એનો બાર લો એટલે આઉટપુટ 0 મળશે, મીન્સ અહીં વેરીફાઈ થઈ ગયું. Q1 છે તો Q બાર 0 મળવું જ જોઈએ. આ જે 0 છે એ હવે ઉપરનો જે નોર ગેટ છે ત્યાં આવશે. તો 1 પ્લસ 0 ઇક્વલ ટુ 1 અને એનો બાર, that will be 1 again. So again we have already verified કે ભાઈ આઉટપુટ જે મળે છે એ એસ ની વેલ્યુ જ્યારે હું રાખું છું તો કંઈક, સોરી એક મિનિટ, થોડી સ્લાઇડ બદલાઈ ગઈ છે. સો અગેન આઈ વિલ રિપીટ, આઈ વિલ ગો બેક. અહીંયા એસ ઇક્વલ ટુ 0 અને આર ઇક્વલ ટુ 1 રાખ્યું છે, પણ હવે હું ધારું છું 1, રાઈટ? તો આ 1 હશે તો 1 અહીંયા આવી ગયો, તો 1 પ્લસ 0, 1 પ્લસ 0 એનો બાર મીન્સ ઇટ વિલ બી 0. આ 0 તમારો અહીંયા આવી જશે, તો 1 પ્લસ 0 1 એનો બાર, દેટ મીન્સ 0. અહીંયા શું આવવું જોઈએ? 0 આવવું જોઈએ, પણ અહીંયા છે શું મારી પાસે? 1. ઓકે, તો હું શું કરું છું? હવે ફ્લિપ કરું છું, બરાબર છે? મેં જે ધાર્યું હતું કે અહીંયા 1 રાખું છું, પણ એ કન્ડિશન ફૂલફિલ થતી નથી. ટ્રુથ ટેબલ પ્રમાણે એનો જવાબ ખોટો આવે છે. તો મેં શું કર્યું? ફક્ત યુ કેન સી હિયર 1 હતું અને 0 નીચે છે, એને બદલે ફ્લિપ કર્યું. 0 ઉપર લઈ આવ્યો અને 1 નીચે લઈ આવ્યો. તો આ બરોબર મળે છે મને? ઓકે, સો લેટ્સ સી. જો આ 0 જે છે એ હું એઝ્યુમ કરું તો 0 અહીંયા આવે તો 0 પ્લસ 0 એનો બાર લો એટલે 1 મળે છે, કરેક્ટ? હવે 1 અહીંયા લઈ આવું છું તો 1 પ્લસ 1 એનો બાર લઈએ તો 0 મળે છે, મીન્સ ધીસ એઝમ્પશન ઇઝ પરફેક્ટ. તો નાઉ ફ્રોમ ધ ટ્રુથ ટેબલ આઈ કેન સે ધેટ અગેન કે જો આ જે વેલ્યુ 1 લીધી મેં, રાઈટ, તો ઇનિશિયલ વેલ્યુ 1 લઉં છું તો મને આન્સર ખોટો મળે છે. એટલે મારે ઇનિશિયલ વેલ્યુ કેટલી લેવી પડે? 0 જ લેવી પડે, અને તો જ મને અહીંયા આગળ ટ્રુથ ટેબલ વેરીફાઈ થાય છે. સો આઈ ગેટ 0 ઓવર હિયર. તો આઉટપુટ Q ઇક્વલ ટુ મને અહીંયા બંને કેસમાં કેવું મળે છે? 0 0, કરેક્ટ? તો મારે ધારવું શું પડશે કે જ્યારે સેટ ઇક્વલ ટુ 0 હશે અને રીસેટ ઇક્વલ ટુ જ્યારે 1 હશે, તો રીસેટની વેલ્યુ જ્યારે 1 હોય એ વખતે તમારું આઉટપુટ છે એ હંમેશા 0 મળશે અથવા તો લો મળશે. ઓકે, લેટ્સ મૂવ ફર્ધર. ફરી વખત જોઈએ કે જે આપણે એઝમ્પશન કરીએ છીએ સાચા છે કે નહીં એને વેરીફાઈ કરવાનું છે. તો ઉપરના કેસમાં આપણું એઝમ્પશન એક ખોટું પડ્યું છે, એટલે આપણે એને ચેન્જ કરવું પડે. ઓકે, હવે શું કરીએ છીએ? રીસેટ
આર ઇક્વલ ટુ 0 અને એસ ઇક્વલ ટુ 1 લઈએ છે, રાઈટ? તો એસ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 1 લીધા મેં ઇન ધીસ કેસ, આર ઇક્વલ ટુ 0 અને ઇનિશિયલ વેલ્યુ કેટલી ધારી મેં અહીંયા 0 રાખું છું, ક્યુની વેલ્યુ 0 એઝ્યુમ કરું છું. ઓકે, આ જો 0 અહીંયા આવશે તો ધીસ 0 વિલ બી હિયર. તો 0 પ્લસ 1, 0 પ્લસ 1 વિલ બી 1, એનો બાર આવે 0. તો અહીંયા મેં ક્યુની વેલ્યુ જો 0 હોય તો ઓબ્વિયસલી ક્યુ બારની વેલ્યુ 1 હોય. તો અહીંયા પહેલા જ તબક્કે એવું થાય છે કે આ કન્ડિશન અહીંયા ફૂલફિલ થતી નથી. જો 0 અહીંયા આવે તો 0 પ્લસ 1 ઇઝ 1 અને એનો બાર 0. એટલે અહીંયા ક્યુ બારનો આન્સર કેટલો આવવો જોઈએ? એકચ્યુઅલમાં 0, પણ છે મારી પાસે કેટલો? 1. ધેન આઈ હેવ ટુ સ્વિચ. તો હું સ્વિચ કરી જોઉં. તો હું સ્વિચ કરું છું તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા 0 આવે છે આન્સર. અચ્છા, તો આ ટ્રુ થઈ ગયું. હવે અહીંયા હું 0 લઈ આવું તો 0 પ્લસ 0 એનો બાર મીન્સ 1. સો ધીસ કન્ડિશન ઇઝ ફૂલફિલ્ડ હિયર. તો આ કન્ડિશન અહીં ફૂલફિલ થાય છે. એનો મતલબ ક્યુની વેલ્યુ મને 1 મળે છે જ્યારે હું શું ધારું છું? ક્યુની વેલ્યુ એઝમ્પશન મેં 0 કરી હતી, પણ સ્વિચ કરીને 1 લઈ લઉં તો આ સાચું છે. હજી આપણે ફરી એક ચેન્જ કરીએ કે એસ ઇક્વલ ટુ 1 અને આર ઇક્વલ ટુ 0 એઝ ઇટ ઇઝ, પણ ઇનિશિયલ વેલ્યુ હું 1 રાખું છું. જો ઇનિશિયલ વેલ્યુ 1 છે તો અહીંયા 1 થશે. તો 1 પ્લસ 1 1 એનો બાર મીન્સ 0. સો ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. અહીંયા હું 0 લઈ આવું છું તો 0 પ્લસ 0 બાર 1. સો ધીસ ઇઝ અગેન કરેક્ટ. તો ઓબ્વિયસલી આ સિચ્યુએશનમાં આઉટપુટ તમને 1 મળે છે એન્ડ યુ ગેટ ક્યુ ઇક્વલ ટુ 1, રાઈટ? તો આ ત્રીજો પોઈન્ટ થયો. હવે ચોથો પોઈન્ટમાં જોઈએ તો હવે મારે બાકી રહ્યું છે 1 1, ધ ફાઇનલ વન. ઓકે, સો લેટ અસ સી. જો બંને આર અને એસ ની વેલ્યુ જો હાઈ લેવામાં આવે તો આર ઇક્વલ ટુ 1 અને એસ ઇક્વલ ટુ 1 બંને જો 1 1 લઈએ તો હું શરૂઆતમાં ધારું છું કે ક્યુ ઇક્વલ ટુ 0, રાઈટ? હવે ક્યુ ઇક્વલ ટુ 0 હું એઝ્યુમ કરું તો ઇનિશિયલ વેલ્યુ અહીંયા આવશે. તો 0 પ્લસ 1 ઇઝ 1, એનો બાર આવે તો 1. આ રોંગ આવે છે આન્સર. સો ઇટ શુડ નોટ બી હિયર. તો આપણું એઝમ્પશન અહીંયા ખોટું પડે છે. સો લેટ્સ ચેન્જ ઇટ. સો આઈ વિલ કીપ ઇટ 0, રાઈટ? ઉપર પણ 0 રાખું છું, અહીંયા નીચે પણ 0 રાખું છું. ઓકે, લેટ્સ સી. અહીંયા મેં 0 એઝ્યુમ કર્યું છે. 0 પ્લસ 1 1, એનો બાર આવે એટલે 0. સો ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. હવે આ જે 0 છે એ ઉપરના ફ્લિપ ફ્લોપ સાથે જશે. તો ઉપરના લોજિક ગેટમાં 1 પ્લસ 0 ઇઝ 1, એનો બાર ઇક્વલ ટુ 0 મીન્સ ધીસ ઇઝ પરફેક્ટ. અગેન આ જે 0 છે અહીંયા નીચે આવે તો 0 પ્લસ 1. તો આખી સિસ્ટમ ફરી વખત ચાલ્યા કરશે કન્ડિશન. તો આ સંજોગોમાં મને આઉટપુટ શું મળ્યું? તો આઉટપુટ મને મળ્યું કેવું? યુ ગોટ 0, રાઈટ? પણ અહીંયા તમે બંનેને કમ્પેર કરો તો તમે જુઓ તો ક્યુની વેલ્યુ 0 મળે છે અને ક્યુ બારની વેલ્યુ 0 મળે છે. તો અને તો જ આ ટ્રુથ ટેબલ છે એનો આન્સર સાચો મળે છે. તો બંને વેલ્યુ ક્યારે 0 હોઈ ના શકે, રાઈટ? બીકોઝ ક્યુ અને ક્યુ બાર છે એ બંને કેવા છે? એકબીજાના વ્યસ્ત છે. તો ક્યુ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો ક્યુ બાર હંમેશા કેવો મળવો જોઈએ? 1 મળવો જોઈએ. પણ આ સંજોગોમાં કંઈક ઊંધું મળે છે મને. ક્યુ અને ક્યુ બાર બંને 0 0 મળે છે. તો જ તમારું આ જે ટ્રુથ ટેબલ છે એ ટ્રુથ ટેબલમાં જવાબ સાચો મળે. તો અહીં આગળ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે છે? ક્યુ બાર મળે છે, રાઈટ? હજી એક કન્ડિશન બાકી રહી છે, એ ચેક કરી લઈએ કે ઇનિશિયલ વેલ્યુ હું 0 ને બદલે 1 એઝ્યુમ કરું. સો ઇફ ક્યુ ઇક્વલ ટુ સે 1, જો ક્યુ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો એવા સંજોગોમાં આ જે 1 છે એ અહીંયા આવશે. તો 1 પ્લસ 1 અને એનો બાર લો. સો આઉટપુટ વિલ બી 0. ધીસ ઇઝ ઓકે. હવે આ 0 અહીંયા ઉપર આવશે તો 1 પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને એનો બાર લો તો અહીંયા આન્સર કેટલો આવવો જોઈએ? 0, એના બદલે 1 છે. સો ધીસ ઇઝ અગેન રોંગ. તો આ રોંગ એઝમ્પશન થાય છે. સો વી શુડ રિપ્લેસ 1 વિથ 0. જો હું 0 ધારી લઉં તો 0 અહીંયા આવશે તો 0 પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 1 અને એનો બાર લઈશ સો ઇટ વિલ બી 0. હવે આ જે 0 છે એ અહીંયા આવે તો 0 પ્લસ 1 એનો બાર મીન્સ 0. સો અગેન ધીસ ઇઝ રાઈટ. તો ધીસ ગેટ ઇઝ પરફેક્ટલી વર્કિંગ. પણ અગેન સેમ પ્રોબ્લેમ ઇઝ હિયર
ક્યુ અને ક્યુ બારની વેલ્યુ કેવી આવે છે? સરખી. તો એવું હોય નહીં. જો Q1 હોય તો ક્યુ બાર 0 જ મળવો જોઈએ. તો આ સંજોગોમાં તમે આઉટપુટ જે જુઓ છો તો એ આઉટપુટ બંને વખતે મને Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાર મળે છે. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધી ઇનવેલિડ સ્ટેટ. તો આખું જે ટેબલ છે એને તમે જોશો ધ્યાનથી તો આ ટેબલની અંદર કંઈક પરિસ્થિતિ આવી હોય છે કે એસ અને આર જે છે એની જો અલગ અલગ વેલ્યુઝ લઈએ 0 0 તો Q0 મળે છે મીન્સ ઇટ ઇઝ નો ચેન્જ. 0 ને 1 લઈએ તો રીસેટ જ્યારે થાય એ વખતે આઉટપુટ 0 મળે છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ રીસેટ. જો એસ ની વેલ્યુ 1 લો તો આઉટપુટ 1 મળે છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ સેટ. અને બંને વેલ્યુ જ્યારે 1 1 લો છો તો ક્યુ અને ક્યુ બાર એ બંનેની વેલ્યુ કેવી મળે છે? સેમ મળે છે. સો ધીસ સ્ટેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી ઇનવેલિડ સ્ટેટ. અને આ જે કન્ડિશન છે ઇનવેલિડની એને આપણે શું કહી છે? વિચ ઇઝ નોન એઝ ધી રેસ કન્ડિશન, જે આપણે સ્ટારથી બતાવી હતી. તો સર્કિટનું એકચ્યુઅલ વર્કિંગ જે છે એ સમથિંગ નોર ગેટની મદદથી આપણે જોયું તો કંઈક આવી રીતના જોવા મળે છે. તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ નેન્ડ ગેટની સર્કિટ છે અને એની અંદર તમે આ બંને જે ટેબલ છે એને કમ્પેર કરો તો આ કંઈક તમને આવું જોવા મળે છે. રાઈટ. તો રેસ કન્ડિશન છે એની વેલ્યુ બદલાય છે. તો નેન્ડ ગેટમાંથી એસ અને આર ની વેલ્યુ 0 0 રાખો તો તમને રેસ કન્ડિશન મળે છે. જ્યારે અહીંયા તમે 1 1 હોય બંને વેલ્યુ તમારી હાઈ હોય તો તમને રેસ કન્ડિશન મળે છે નોર ગેટની અંદર. અથવા તો કંઈક આવું કહી શકીએ કે કંઈક આવી પરિસ્થિતિ છે કે જાણે કે તમારો નોર ગેટથી જે લેચ બનાવો છો અને નેન્ડ ગેટથી લેચ બનાવો છો એ બંને જાણે એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય એવું છે. રાઈટ. કારણ કે એકમાં અહીંયા ઉપર આવે છે તો બીજામાં નીચે આવે છે, અહીંયા નીચે આવે છે તો ઉપર આવે છે. તો આ બંને જગ્યાએ કન્ડિશન્સ તમારી ચેન્જ થાય છે. તો બોથ ધી ગેટ્સ નોર ગેટ અને નેન્ડ ગેટ એની મદદથી તમે લેચ બનાવો, આરએસ ફ્લિપ ફ્લોપ બનાવો તો એના જે ટ્રુથ ટેબલ છે એ જાણે કે બંને એકબીજાના કેવા હોય? કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય એવી રીતના તમને જોવા મળે છે. ઓકે. સો ગુડ. અહીંયા તમે જો સર્કિટ જુઓ તો આ સર્કિટની અંદર એક નાનકડો ચેન્જ એવો છે કે આરએસ ફ્લિપ ફ્લોપ જ છે આ તમારું, કરેક્ટ. પણ આરએસ ફ્લિપ ફ્લોપની અંદર એક ક્લોક કનેક્ટ કરેલું છે અને ક્લોકની જે પલ્સ છે મેં તમને કહ્યું હતું કે સ્ક્વેર વેવ પલ્સ હોય. તો અહીંયા ઉપર છે એ નેન્ડ ગેટ છે અને આ બંને નેન્ડ ગેટના ઇનપુટ છે એ ઇનપુટની અંદર ઉપરનો આર છે અને બીજો છેડો છે એ ક્લોકનો છે. એવી રીતના નીચેનો એસ છે અને બીજો છેડો છે ક્લોક સાથે કનેક્ટેડ છે. તો ક્લોકની પલ્સ છે જ્યારે લો અથવા તો હાઈ થશે એનું લેવલ એ વખતે આ આર અને એસ જે છે એનું ટ્રિગરિંગ જોવા મળશે તમને. તો આ સર્કિટનું આપણે ડિસ્કશન આઈ થિંક ડિટેલમાં વી વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન. પણ તમે જુઓ તો અહીંયા તમે ટ્રુથ ટેબલ સેમ જ મળે છે. જો રીસેટ હશે તો 0 છે, સેટ હશે તો 1 છે અને બંને એસ અને આરની જે વેલ્યુ છે એ 1 હોય તો રેસ કન્ડિશન મળે છે અને જો બંનેની વેલ્યુ 0 હોય તો યુ ગેટ ધી નો ચેન્જ કન્ડિશન. પણ આઈ થિંક આનું ફર્ધર એનાલિસિસ છે એ આપણે ફરી લેટર ઓન જોઈશું. દેટ વિલ બી ફોર ધી નેક્સ્ટ ટાઈમ.